दोस्तों, ये सी जसवीर सिंह का पेपर। तो मैं हम डॉक्टर हर भगवान और बेनती करूँगा कि वो भी अपना पेपर पढ़न। डॉक्टर हर भगवान भावें पेशे वजों पंजाबी टीचर हैं, लेकिन खबी पक्की विचारधारा के अपनाए हुए नहीं। अपनी एक विशेष विचारधारा कारण उन्होंने भाषा उन्होंने पेपर जरूर विज्ञापन होगा। मैं डॉक्टर हर भगवान बेनती करूँगा तो अपना पेपर पढ़। के सामने बैठे साथी, मैं बहुत संक्षेप च लिखा, उर्दू की संक्षेप गल कर पहला लिखे संक्षेप आ, फिर ये भी होर संक्षेप करने की कोशिश करना। मेरा पेपर का जोड़ा सरलेख आ वो है पंजाब दीआं दशावरियां नूं सिख विरसे के मॉडल चों तलाशण का यतन पैण योग। पंजाब दीआं दशावरियां नूं सिख विरसे के मॉडल चों तलाशण का यतन पैण योग। जसवीर सिंह दारगढ़ इस तो पहला एक कहानी संग्रह पवन गुरु पाणी पिता छप चुकिया है। इस संग्रह दी सारिया कहानियां वातावरण प्रति मोह ते प्रदूषण प्रति चिंतावां नूं उजागर करदियां हन। इस तरह हाथे कहानी संग्रह वैण युग विच भी कहानीकार ने पंजाब की धरती के नशियां के प्रकोप की दास्तान बाखूबी बयानिया है। कहानीकार ने पंजाब के जाया खास करके पंजाब के खास करके अपने विरसे चों तो भटकती जा रही जवानी प्रति फिक्रमंदी के नशियां में डुबती जा रही पीढ़ी बारे चिंता झलकरी है। इस कहानी संग्रह में कुल 10 कहानियां हैं। ज़्यादातर कहानियों का विषय वस्तु नशिया, बाजारू सभ्याचार, लचरता भरपूर योगी गए गीतकारी ते होर समाजिक दशावरियां नूं हिरदे बलुंदर वाले बैणा रही व्यक्त किया है। सारिया ही कहानियां में आदर्शवाद, जिंदगी प्रति मोह ते सचता झलकरी है। कहानीकार विलक्षण शैली नाल लंबे प्रतीकात्मक वार्तालाप सिरजदा है ते काव्य ढंग नाल कहानी नूं अगे तोड़दा है। कहानीकार भोला सिंह संघेड़ा अनुसार हथली पुस्तक दी कहानियां प्रचलित नशिया केंद्र में रख के लिखिया गई हैं। कहानीकार ने नशिया कारण पंजाब के विहड़े में पैंदे वैणां नूं इन्हां कहानियां में व्यक्त किया है। ये वैण पाठकों की रूह कमाउण वाले हैं। कहानी चिंतेबाज पे विच एक सड़की हादसे कारण वापरे व्यापक दुखांत का वर्णन है। नशे में धुत एक नौजवान की गड्डी कहानी की मुख्य पात्र ते उसके पिता नाल टकरा जाती है। इस दौरान पिता की मौत हो जाती, लड़की बाहज हो जाती है। अजिहियां त्रासदिक स्थितियों में लड़की का भरा भी नशे की दलदल में घिरसिया जाता है। माता मानसिक तौर पर अत्यंत पीड़ित होती है। सारी कहानी इसे दुखांत वाले घूमती है। कहानी गहरे दुखांत की व्यक्ति नहीं करती, सगों विशाल समाजिक समस्यावां, अयोगी समाजिक संवेदना, राजतंत्र, भक्ति धार्मिक परंपरावां की सूचना तकनीक का माड़ा पट आदि कई लामतां अपने कलावे में लैंदी है। कहानी पैर पहाड़ा की पात्र लाडी जो समाजिक रीतियों के ग्रामीण क्षेत्रों में चोण माहौलात का विरोध करती समाज धर्म प्रति दृढ़ता नाल संघर्षगत होंदी है। समांतवादी प्रबंध में नारी जाति को इस कदर तक दलील किया जाता है कि उसका पति लोगों के मिहणियां तो तंग आके आप ही अपनी पत्नी का कतल कर दिंदा है। सारी कहानी मनवचनी राही जेल में कैदी पति की वार्तालाप राही अगे तुरती है। कहानी का एक पात्र धार्मिक स्थानों की भक्ति धार्मिकता के और जाति प्रति नजरिया प्रगटाउंदा है। बाई जी इत्थे पंथ के दास चाहिए ने, कौड़ी की चीनी के गुलाम नहीं। कहानी मिट्टी की मुहब्बत किसानी संघर्ष की कहानी है। संघर्षी किसान के आगू ते अड़ोल ते सच्चे सुच्चे दामन का प्रगटावा है। किसानी परिवारों की आपसी शरीकाबाजी के जगीरू रुचियां प्रति भी पेशकारी है। सरकारी दमन के कारपोरेटी हवश के जवाड़िया में सच्ची किरत करने वाला पात्र स्थान तो भी जित प्राप्त करता है। कहानीकार दी होर कहानियां वांग इस कहानी में जुझारू सिख विरसे के मॉडल विचों सेध लैके मानसिक तौर पर उत्साह भरता है और उसके हाँ पक्षी पात्र जित वाल वधदे हैं। किरती लुकाई की संघर्षी जित नूं हुलारा दिंदा है। कहानी यथार्थी पहुँच वाली है तो चंगी सेध दिंदी है। कहानी वैण योग की संसार पद्धरी नशा तंत्र की कहानी पेश करती है। समाजिक परतां नूं अपने गल की प्रसार में लैंदी है। अपनी शैली अनुसार मनवचनी विधि राही वार्तालाप सर्ज के कहानी बुणन की कहानीकार की अपनी ही पछाण है। वड्डियां एजेंसियां किवें अपने एजेंटां राही नौजवानों को कठपुतलियां वांग नचाउंदियां हन अते फिर जवानी नूं अपने जाल में फसाउंदियां हन। नशे, देह वपार, काला बाजार, नशा तस्करी,
ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਕਾਮੋਤੇਜ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਸੇ ਕਹਾਣੀ ਡੀਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗਲੁਚਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਟਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਚੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਪੀ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ਨੁਮਾ ਲੜਕਾ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਭਟਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਯੋਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਉਲਝੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੈ। ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਨਸੀਹਤ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸਰੰਗ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਗਲਪੀ ਬਿੰਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਸੋਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਜਿਸਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਬੱਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਸੂਝ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੰਤਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦਾ, ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਤਾਰਕ ਤੇ ਯਥਾਰਥੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਲੀ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹੇ ਸਮੇਂ ਬੋਝ ਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਰਫਲ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੂਮ ਹੇਰਵਾ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਗਹਿ ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਚਰਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਿੰਦਰ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਰਾਖਾ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਜਾਣਸਾਰ ਫੌਜ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਈ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਭੈੜੀ ਬਣੀ, ਆਉਂਦੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਫਲ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀ ਬੁਣਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੰਬੇ ਵਾਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਵੜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਘਟਨਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਛਾਵੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਅਤੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਸਮੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਦੇ ਸਾਥ ਲੈਣਗੇ। ਥੋੜੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਚਿੰਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਪਰ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਅਚਿੰਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਪੰਨਾ ਤੇਰਾ। ਲਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਇਕ ਮਾਲਕੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਧੂ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੈਂਤ ਨੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਕਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਟਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਘੋੜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਬਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਲੂਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਰੂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖੁੱਲੂ ਜੋ ਬੇਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਸ਼ਵ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਮਿਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਤੰਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਲਕਾਰ ਦਹਾੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਪੰਨਾਈ ਉਹੀ ਬਚੂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਸੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਮੂਲ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਪੂਰਾ ਪਿਓਰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਜਕਾਰਾ ਗੰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਮੈਂ ਦੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਕਹੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਦਹਾੜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ ਕਹੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁੱਖ। ਆਖਰੀ ਪਹਿਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਮੀਰ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪਰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਲਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੱਖ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਥਿਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚਲੰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਜੋਕੀ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਵਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ